السلام علیکم. آج ہم اپنی جو ہے نظم نمبر 3 جو ہے وہ شروع کریں گے، جو مرثیہ ہے. میر انیس کا تحریر کردہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت. ٹھیک ہے. میر انیس جو تھے 1800 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں ان کی وفات ہوئی. میر انیس کا اصل نام ببر علی اور تخلص انیس تھا. اپنے انیس تخلص ان کا اور اصل نام ان کا یاد رکھنا ہے. آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے. فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی. میر انیس کے والد کا نام کیا تھا؟ میر خلیق. دیگر مروجہ جو اس وقت رائج تھے علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے. حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شاہ سواری اور سپاہ گری کے فن بھی سیکھے. میر انیس موضوع طبع تھے. ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے. فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا، چرچا مشہوری. اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے. کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے. اس کے بعد لکھنؤ آ گئے. میر انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے. مرثیہ لکھنے والے. ان کے مراثی مرثیہ کی جمع سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کی قادر کلامی کی دلیل ہیں. انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرکب پیش کیے ہیں. مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سما باندھ دیتے تھے. اردو کے معروف محقق حافظ محمود شیرانی کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے. میر صاحب بہت پرگو تھے. انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوگا، لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں بھی ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پایا. یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے. ان کے کچھ مراثی انتخاب مراثی انیس کے نام سے مجلس ترقی ادب لاہور سے اور انیس کے مرثیے 2 جلدیں مرتبہ صالح عابد حسین، رباعیات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں. اب میدان کربلا میں گرمی کی شدت کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو کیا ہوا تھا. یوم عاشوراء کیا ہے. میدان کربلا میں کون سا ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا جہاں حق کے لیے، دین کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے یزیدی قوت کے خلاف جو تھی وہ مارکہ حق و باطل لڑا اور جام شہادت نوش فرمایا. اس وقت جو تھے ادھر کس طرح کے حالات تھے، گرمی کس قدر تھی، وہ جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنے اس مرثیے میں لکھا ہے کہ کس قدر شدید گرمی میں حضرت امام حسین اور ان کے خاندان نے جو ہے وہ یزیدی جو ہے قوت کے سامنے جو وہ ڈٹ گئے تھے اور اتنی مشکلات اور مصیبتیں جو تھی برداشت کی تھی. ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کے اندر انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے. اس گرمی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ابہام گوئی کا استعمال کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہم پڑھیں گے جو نظم ہم نے جو ہے 9th میں پڑھی تھی، برسات کی بہاریں. اس کے ہر بند کے 5 مصرے تھے تو وہ محمس کہلائی تھی. اب جب ہم یہ نظم پڑھیں گے تو اس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں گے تو یہ کیا کہلائے گی؟ مسدس. لہٰذا یہ نظم مرثیہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت حیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ مسدس ہے، کیونکہ اس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے. اب مسدس لکھنے کا انداز ہوتا ہے اس کے 4 مصروں کے جو آخر پہ جو ہیں وہ کافی ایک ہوتے ہیں اور آخری 2 مصروں کے جو ہیں وہ اس کا جو ہے ردیف ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے. اب وہ کہتے ہیں اب اس کی تشریح جو ہے آئے گا تو اس میں سے شعر ہی کی شکل میں، جیسے آپ کو جو پتا ہے کہ ہم مخمس جو تھی ہماری وہ 5 مصرے، اس میں آنے 2 مصرے ہی تھے، اس میں سے بھی 2 مصرے ہی آئیں گے. اب آپ نے اس کے معنی کے لحاظ سے جو ہے وہ دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کی تشریح جو ہے میں نے وہاں جو ہے آپ کے نوٹس ہے اس میں بند کی صورت میں، لیکن میں نے ایک جو ہے وہ پیراگراف کو اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پہلے شعر کی تشریح ہے، یہ دوسرے شعر کی ہے اور یہ تیسرے شعر کی ہے. اس طریقے سے میں نے اس پہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. گرمی کا روز جنگ
कि क्यों कर करूँ बयान, डर है कि मिसले शमा न जलने लगे जुबान। रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमान, आबे खून को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। अब वो कहते हैं रोज़े जंग का दिन, क्यों कर कैसे, मिसले शमा की तरह। अब मिसल क्या, मानी तरह, ये हरफे तशबीह है। वो लू तपिश, गरम हवा, अलहज़र अल्लाह महफूज रखे, अल-अमान खुदा की पनाह, रन की ज़मीन मैदान जंग की ज़मीन, सुर्ख थी और जर्द पीला, आबे खून ठंडा पानी, खल्क अवाम, खाक ज़मीन। ठीक है, आग बरसना, गर्मी बरसना। अब इसमें उन्होंने इस्तारा और मिजाज मुरसल और तशबीह का इस्तेमाल किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि शायर कहता है कि मैं मैदान करबला में जब जिस रोज़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदी फ़ौज के साथ उनका मार्का हक़ व बातिल हुआ, उस रोज़ किस कदर शदीद गर्मी थी, मैं उस गर्मी की शिद्दत को किस तरह जो है बयान करूं। मुझे डर लगता है कहीं मेरी ज़ुबान उस गर्मी का जिक्र ही करने से मोमबत्ती की तरह ना जलने लगे। उस वक्त जो सहरा में हवा चल रही थी इस कदर शदीद थी कि अल्लाह ताला हमें उस गर्मी और उस तपिश से जो है महफूज रखे, हमें उस तरह की गर्मी का सामना ना करना पड़े। जो मैदान जंग की ज़मीन थी वो गर्मी की शिद्दत से जलकर सुर्ख हो गई थी और आसमान जो था गर्मी की हिद्दत से उस दिन जर्द हो गया था। ठंडे पानी को मखलूक खुदा ज़मीन पर तरस रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे बंद की तरफ। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताबो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब, उड़ती थी खाक खुश था चश्मा हयात का, खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। अब वो लू तेज गर्म हवा, आफताब की हिद्दत, आफताब सूरज, हिद्दत सूरज की गर्मी, वो ताबो तब सख्त तपिश और गर्मी, मिसाले शब रात की तरह, नहरे लब जो हैं वो यहाँ पे किनारे, हबाब पानी के बुलबुले, तपते थे गर्म थे, खाक उड़ना गर्द उड़ना, चश्मा हयात मुराद है यहाँ ख़ानदान रिसालत, खोला खोलना, उबलना, फुरात। अब वो गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि जिस रोज़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीदी फ़ौज के का आमना सामना हुआ, उस कदर जो थी मैदान करबला में जो हवा चल रही थी और जो वो इस कदर शदीद गर्म थी कि अल्लाह ताला हमें उसे महफूज रखे। और सूरज जो था वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, गर्मी अपने अरूज पर थी। उस गर्मी की शिद्दत से जो था वो दिन जो था वो जल गया था और दिन रात का मंजर पेश कर रहा था। जो नहरे मैदान करबला में बहने वाली नहर जो अलकमा है उसके किनारे भी खुश्क हो चुके थे और जो खैमे वहाँ लगाए गए थे वो गर्मी की वजह से तप रहे थे, गर्द उड़ रही थी और ख़ानदान नबूवत के लोग परेशान थे और दरियाए फुरात का पानी जो था वो गर्मी की शिद्दत से उबल रहा था। झीलों से चार पाए न उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मुकाम, आहू जो काहले थे तो चीते से आफाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोम में खाम, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। अब चार पाए चार पाँव वाले जानवर, मस्कन ठिकाना या घर, आहू हिरन, काहले सुस्त, स्याफाम काले रंग के, गया घास फूस, मिसले मोम में खाम मोम की तरह, गया सब्जा या घास फूस, साया चाह में तलाश में। अब वो कहते हैं कि जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन
اور یزیدی فوج کے درمیان مارکہ حق و باطل ہوا۔ اس دن سورج جو تھا اس کی گرمی نقطۂ عروج پر تھی، بہت شدید تھی۔ اس گرمی نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی بہت پریشان کیا تھا۔ جو جانور تھے وہ جھیل کے پانی میں جا کر چھپ گئے تھے، اپنے جسم کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے صبح سے شام تک جھیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو مچھلیاں تھیں حالانکہ پانی کے اندر تھی، وہ سمندر کی تہوں میں جا چھپی تھی، وہ پانی کے اندر بھی تڑپ رہی تھی، جان بلب تھی۔ ہرن جو تھے وہ جو انتہائی ایک پھرتیلا جانور ہے، وہ بھی سست ہو چکا تھا، اور سنہری رنگت والے جو چیتے تھے انتہائی پھرتیلے اور طاقتور جانور تھے، وہ بھی گرمی کی شدت نے ان کے رنگ کو بھی جلا دیا تھا۔ پتھر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ان پہ موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ بھی اس گرمی سے جس طرح موم گرمی میں پگھلتی ہے، وہ اس دن پتھر پہ پگھل کر رہ گئے تھے۔ جو ہے اس گرمی نے جو ہے جانوروں کے ساتھ ساتھ جو ہے پودوں کو بھی متاثر کیا تھا۔ اس گرمی نے جو تھا پھولوں کا رنگ چھین لیا تھا، سبزے اور ہریالی ختم ہو گئی تھی، اور پانی جو ہے وہ بھی کنوؤں میں جو تھا پیاسا تھا اور سائے کی تلاش میں تھا۔ ٹھیک ہے۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگو بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ کوسوں دور دور تک، بہت دور دور تک جو تھے کسی شجر درخت، برگو بار برگ پتے اور بار پھل، ایک ایک نخل بلند درخت، جل رہا تھا صورت چنار سرخ رنگ کے درخت چنار کی طرح۔ چنار ایک درخت ہوتا ہے اور آگ کو بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ درخت کو دور سے دیکھے تو ایسا لگتا ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ لہکنا ہلنا مسکرانا سبزہ زار، ہرا بھرا جنگل، شاخ باردار، پھلدار شاخ، زیست زندگی، مثل مانند، چہرہ مدکو، طبیعت مدکوک ہوتا ہے جسے طبیعت ٹی بی کا مرض ہو تو جس طرح اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، اسی طرح ٹی بی کے مریض کی طرح پیلا چہرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت میدان کربلا میں مارکہ حق و باطل پیش آیا، اس دن جو تھا اس گرمی نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں اور درختوں، ہر جاندار چیز کو متاثر کیا تھا کہ دور دور تک جو تھے درخت جو تھے وہ پھل پھول اور پتوں سے محروم ہو گئے تھے۔ گرمی نے درختوں کو جلا دیا تھا، کسی بھی جو ہے پھول اور پتوں کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، کہیں کوئی پھول مسکرا نہیں رہا تھا، چراگاہیں ویران تھیں، جنگل بے باد ہو گئے تھے، ہر طرف جو تھا ویرانی تھی، پھلدار شاخیں جو تھی وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، گرمی سے سب کے دل سرد ہو گئے تھے، اور جو تھے وہ طبیعت کے مریضوں کا جو تھا ان کا حال ہو گیا تھا۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقتدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ کچھار شیر کا گھر جہاں شیر رہتے ہیں، دھوپ کے مارے گرمی کی وجہ سے، آہو ہرن، سبزہ زار چراگاہیں، آئینہ مہر سورج کا شفاف آئینہ، مقتدر گردلو دھندلا میلا گردوں آسمان، مضطرب بے قرار و بے چین زمانہ، مخلوق خدا بھن جاتا جل جاتا تپ بخار، مضطرب بے چین۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس دن کربلا کے میدان میں مارکہ حق و باطل پیش آیا، یزیدی فوج کا سامنا جب حضرت امام حسین ان کے اہل خانہ نے کیا تو اس دن گرمی جو تھی وہ پوری شدت کے ساتھ پڑ رہی تھی، ایسے لگتا تھا سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ شیر جیسے طاقتور جانور بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے غاروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے، ہرن جو تھی چراگاہوں میں چھپی ہوئی تھی وہاں سے باہر نہیں نکل رہے تھے، سورج جو دنیا کو روشن کرتا ہے اس کا زمین کی گرمی اور تپش کی وجہ سے
जो था वो चेहरा जो था गुबार आलूदा हो चुका था। ज़मीन की हरारत आसमान भी महसूस कर रहा था। अल्लाह ताला की मखलूक जो थी ज़मीन पर बेहाल थी, तड़प रही थी, और गर्मी की वजह से ज़मीन जो थी वो भट्टी का रूप धार चुकी थी, जिस ऐसा लगता था कोई भी दाना ज़मीन पर गिरेगा तो वो फौरन गर्मी से भून जाएगा। गर्दाब पर था शोला जवाला का गुमान, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फिशां, मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जुबान, तह पर थे सब निहंग मगर थी लबों पे जान, पानी था आग गर्मी रोजे हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। गर्दाब पानी का भंवर, शोला जवाला वो शोला जिसको जलाकर गोल चक्कर की सूरत में घुमाते हैं, गुमान वहम शक, अंगारे जलते हुए कोयले, हबाब पानी का बुलबुला, शरर फिशां चिंगारियां बरसाने वाला, जुबान निकलना प्यास के मारे जुबान खुश्क होना, निहंग मगरमच्छ रोजे हिसाब क़यामत का दिन, माही मछली सीखे मौज पानी की सतह पर। अब वो कहते हैं कि जिस रोज मैदान करबला में मारका हक व बातिल पेश आया, उस रोज गर्मी बेहद बेहिसाब थी। अब ये सारे जो अशार है उसमें मुबालगा आराई है। उस गर्मी की तपिश को बयान करने के लिए मीर अनीस ने मुबालगा आराई से काम लिया है। वो कहते हैं कि पानी में जो भंवर बन रहा था वो शोला जवाला का मंजर पेश कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि दहकते हुए शोले घूम रहे हों, पानी के बुलबुले जलते हुए कोयलों की तरह लग रहे थे, पानी जो था वो आग की चिंगारियां बरसा रहा था, पानी की मौजें मारे प्यास के खुश्क हो रही थी। अब आबी जानवरों में मगरमच्छ जो है वो सबसे मजबूत और ताकतवर जानवर है, वो भी इस गर्मी की वजह से जो थे वो बेहाल थे, वो समंदर की तह में छुपे हुए थे, मगर उन गर्मी की शिद्दत से ऐसे ही था जैसे उनकी जान अभी निकल जाएगी। पानी आग बन चुका था और गर्मी बिल्कुल इस तरह थी जिस तरह क़यामत के रोज की गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा। बिल्कुल मैदान करबला में भी रोज़े क़यामत जैसी गर्मी थी, और मछली पानी की तहों में छुपी हुई थी। पानी की जो सतह थी वो जो थी जलकर आग बन चुकी थी। अगर कोई भी मछली ऊपर आती तो वो जलकर कबाब हो जाती। ठीक है, इसके सवालों के जवाब जो हैं वो नोट्स में मौजूद हैं। अब आ जाते हैं MCQs की तरफ। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है? मीर अनीस की। नज़्म मरसिया मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सिन्फ़े सुखन के लिहाज से, सुखन शायरी की किस्म के लिहाज से क्या है? मरसिया है। शायर गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हुए लर्जा है कि उसकी जुबान मिसले शमा न जल उठे, रन की जमीन सुर्ख थी और जर्द आसमान, जमीन पर खल्के खुदा किस चीज को तरस रही थी? ठंडे पानी आबे खुन्क को। दिन की मिसाले शब होने की वजह क्या है? धूप जान लबों पर थी। निहंगों पर गर्मी का क्या असर था? जान लबों पर थी। अब मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जानदारों का जिक्र आया है, इनके नामों की फहरिस्त बनाएं। मछलियां, आहू, शेर, चीते, निहंग। अब आ जाते हैं अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं आपने। आफ्ताब, सूरज, मस्कन, ठिकाना, शजर, दरख्त, आहू, हिरन, गर्दाब, भंवर, माही, मछली। अब है पत्थर पिघल कर रह गए थे मिसले, किस तरह पत्थर पिघलकर मोम हो गए थे। मुसद्दस का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। गर्मी की शिद्दत से पत्तों का रंग जर्द हो गया था। शायर ने दरख्त के जलने को चिनार से तशबीह दी है। गुबार से सूरज का चेहरा धुंधला गया था। अब इस्तारा के लफ्ज़ी मानी उधार लेने के हैं। इल्मे बयान की इस्तिलाह में जब हम किसी चीज के मानी मुस्तार लेकर दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे इस्तारा कहते हैं। माँ ने कहा मेरा चांद स्कूल से आ गया है, बाप ने कहा मेरा बेटा रुस्तम है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? इन जुमले में बच्चे को चांद, बेटे को रुस्तम और बहादुर इंसान को शेर कहा गया है। यानी चांद
रुस्तम और शेर के अल्फाज मुस्तार लेकर बच्चे, बेटे और बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अरकान इस्तारा 3 हैं। मिस्तार लाहू, जिसके लिए लफ्ज़ मुस्तार, मुस्तार उधार लिया जाए। मिस्तार मिन्हू, जिससे लफ्ज़ उधार लिया जाए। वजह जामिया, मुस्तार लाहू और मिस्तार मिन्हू के माबैन मुश्तरका सिफत को वजह जामिया कहा जाता है। आगे आ जाता है मिजाज मुरसल। अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी की बजाय मजाजी गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक भी हो तो वो मिजाज मुरसल कहलाता है। इसकी कई सूरतें हैं। इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है, यानी कि जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया जाना। हकीम साहब ने नफ्स पर हाथ रखकर मर्ज की तशखीस कर ली। यहाँ कुल बोलकर जुज़ मुराद ली गई है, नफ्स पर हाथ नहीं, 3 उंगलियां रखी जाती हैं। बरसेगा आज खूब धुआंधार अबर है, यहाँ सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया गया। मुझे कहना है कुछ अपनी जुबान से। यहाँ आला बोलकर चीज मुराद ली गई है, जिसके लिए आला बनाया गया है। अब उन्होंने कहा है कि इसके जो हैं इससे मिजाज मुरसल और तशबीह और इस्तारा अलग करें। अब इसके अंदर तशबीह है, डर है कि मिसले शमा न जलने लगे जुबान, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब, खेमे जो थे हबाबों के तपते थे सबके सब, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम, पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक जर थे। ये तशबीह के मिसरे हैं। अब इस्तारा जो लिया गया है, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, लब यहाँ इस्तारा है। उड़ी थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, यहाँ चश्मा हयात जो है ये है इस्तारा। आईना महर का था मुक्तदर गुबार से, पानी था आग गर्मी रोजे हिसाब थी। अब मिजाज मुरसल, रन की जमीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमान, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर, गर्दों को तप चढ़ी थी जमी के बुखार से, माही जो सीखे मोच तक आई कबाब थी। अब इसके अंदर जो है उन्होंने कहा है कि इनके मुतजाद रोज शब, आफताब माफताब, कांटा फूल, हयात मौत, स्याह सफेद सब्जाजार, सहरा शररफिशां गुलफिशां। अब इसके अंदर आपने काफ़ी अलहदा करने हैं। तमाम जो है अशार की तशरीह आपने याद करनी है और याद करके जो है नीट कॉपी पे लिखनी है और सवाल जवाब भी नीट कॉपी पे लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।